آپ اس درد کو نہیں محسوس کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو نہ دکھائے میں اپنے بھائی کی لاش اٹھا چکا ہوں. میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں جو کاندھوں پہ جوان بھائی کی لاش آپ اٹھا. بہت تکلیف ہوتی. کسی کو کتنی تکلیف میں یہ بچے جو ویڈیو میں مجھے نظر آتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ایک نوجوان کو اپنے سر میں کھوپڑی میں گولی مار دی, ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. کنٹینر پہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کو لات مارنے والا بھی مسلمان ہے, اور نمازی جو گر رہا ہے, جو مر رہا ہے, جو بے گناہ شہید ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. ارے یار کہاں گئے آپ لوگ, کہاں کتنے بے حس ہو چکے ہیں, کتنے ظالم ہو چکے ہیں. ابھی بھی ان ظالموں کے چہرے نہیں بھولا ہوں, میں ابھی بھی ان ظالموں کو یاد کرتا ہوں. میرے پورے گھر میں تکلیف ہے. یہ شہیدوں کا خون آپ کا پیچھا کھڑے گا, یہ ناسور بن جاؤ گے آپ. یہ آج کی ویڈیو یاد رکھیے گا, یہ لوگوں کا حشر نشر بہت بہت برا ہوگا, بہت برا ہوگا. آپ نے رب کی مخلوق کو مارا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان یشفا قریشی. جی ناظرین, یہ ویڈیو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک سکھ جو تحریک انصاف کے کارکنان پر ہونے والے ظلم پر رو پڑا ہے اور چیخ چیخ کر اس حکومت کی فستائیت بتا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر اس پر بات کریں گے. میرے خیال میں بہت بڑے صوفی شاعر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کسی کے جو غم ہوتا ہے نا اس پہ کبھی خوش مت ہوئے. دشمن مرے تو خوشی نہ ہو, اس طرح کوئی بات ہے تو بہرحال دشمن بھی مرے تو آپ نے خوش نہیں ہونا کیونکہ آپ نے بھی. لیکن کل جو مناظر تھے, چاہے وہ پرسوں رینجرز نے جو اپنے رینجرز پر گاڑی چڑھائی, چاہے وہ میں اس کی بات کروں, وہ بھی کسی کے بھائی تھے, کسی کا والد ہوگا, کسی کا نواسا ہوگا, وہ بھی ظلم تھا. اور کل جو ظلم ہوا ہے وہ بھی بڑا زیادہ ظلم ہوا ہے, حد سے زیادہ ہوا ہے. اور میں اس ظلم کے ساتھ ساتھ میں کربلا گیا ہوں پاجی, میں کربلا گیا اور کربلا میں نے اس درد کو محسوس کیا. اور وہ درد یہ تھا کہ جو امام حسین ہے جب ان کو شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ میں درد کے ساتھ جو جوڑ رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا اور ان سیاسی اختلافات کی چیزوں کو ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ جب ان کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے. پھر وہاں پر موجود لوگ جب وہ تیر برساتے ہیں تو وہ کہہ لگاتے ہیں. اور میں آج سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں, میں وہ پوری رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, پوری رات پورا دن میں ادھر ہی تھا بیچوں میں. جو گولیاں چلائی گئی, سیدھی گولیاں چلائی گئی, اور سیدھا گولیاں چلانے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست نے سوچ لیا کہ اب کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا, جو بولے گا, جو احتجاج کرے گا, پورا من احتجاج کرے, اسے نہیں بخشیں گے. پھر میں تھوڑا سا سوچ لیتا ہوں, جنرل ڈائر کو سوچ لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب دکھ دیا آپ نے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جلیانوالہ باغ میں آپ بھول گئے ہم بہادر قوم ہیں. تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ, وہ بھی سکھ تھے جو گولیاں کھائی تھی, کسی اور نے نہیں کھائی تھی. اور پھر جنرل ڈائر کو مروانے والا بھی سکھ تھا. جنرل ڈائر نے جب یہ قتل کیا, جب وہ برطانیہ گئے اور کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے کمنی سرکار کی دھاک بٹھانی تھی, خوف بٹھانا تھا. تو کل جو کچھ ہوا ہے, جو گولیاں چلائی گئی ہیں, سنیپرز وغیرہ, جس طریقے سے ویڈیوز موجود ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی, جو کھوپڑیاں آپ بھی نہیں دکھا سکتے. میرے پاس جو ویڈیوز ہیں, آپ کے پاس ویڈیوز ہیں, ہم نہیں دکھا سکتے. اب میں محسن نقوی اور عطا ترل کو سن رہا تھا, جس کا آپ نے کہتے ہیں کہ لاشیں ہمیں ذرا دکھائیں. تو آپ نے اسے کہا کہ میرے سامنے دو کو مارا گیا, تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. آپ محسن نقوی صاحب, آپ نے لاشیں تو چھپا دی ہیں. جو لاشیں تھی, جو زخمی تھے, ایک ویڈیو میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں, آپ لگائیں اس میں ذرا. یہ نوجوان وہاں پہ پمز میں تھا, اب یہ غائب ہے. اس طرح بے پناہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی, بے پناہ زخمیوں کو. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کل کچھ پولیس اہلکار نے جن کو زخمی کیا گیا تھا, جن کی بڑی ویڈیو دکھائی گئی تھی کہ لوگوں کی طبی امداد بھی کرتے, ان لوگوں کو جو ہے ان کی گولیوں پر جو ہے وہ زخموں کو جو ہے جس طریقے سے اس کو دبائے گئے, ان کو درد اور ان کی چیخیں سب سن رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر مجھے بےحسی کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں اس دونوں چیزوں کو, ریاست کو اور پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے, یہ تمام کے تمام کمپرومائز ہیں, علی امین گنڈاپور کل پھر بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور میں وہاں پہ موجود تھا. ورکر کہہ رہے تھے کہ آپ ڈی چوک نہیں جا رہا تھا. وہ ورکر پہلے ڈی چوک پہنچے, آپ لیڈ کریں, آپ انگیج کریں, آپ نے انگیج نہیں کیا. آپ نے ورکروں کو جس طریقے سے چھوڑا تھا بے یار و مددگار, ورکروں کو ضرورت ہوتی ہے لیڈ کی جب آپ انہیں سمجھاتے ہیں. اور پھر پی ٹی آئی کے وہ مروت شروت, وہ سارے شاہین صبح پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہے, میں نام بھی بھول گیا ہوں, وہ جو بڑی بڑی ویڈیو آ کے ٹک ٹاک کی بنا کے, وہ سارے غائب تھے. سارے غائب تھے. یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. آج اگر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی رو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ریاست کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام تر لیڈرشپ ہے جو اس وقت بڑے ٹک ٹاک اور ویڈیوز میں اپنے آپ کو بڑا بہادر شو کر رہی تھی اور کل میدان سے یہ غائب تھے. تو اب کسی پھر بڑی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اتنے جانور سے بدتر ہو گئے ہیں کہ میں سوشل میڈیا, بھائی آپ کے نظریات, آپ کی سوچ, آپ کی فکر,
मैंने अभी आपसे ये बात की कि माँ से जो बच्चा पैदा होता है वो और उसके भाई यानी दोनों यानी बहन भाइयों की सोच में फर्क होता है। तो हम तो फिर कबीले हैं, फिर कौमें हैं, फिर मसलक हैं, फिर मजहब हैं, तो वो तो हो सकता है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता कि किसी की बहन बेटी की भाई की लाश उठाई गई होगी? किसी को कितनी तकलीफ में ये बच्चे जो वीडियो में मुझे नजर आते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे और एक नौजवान को आपने सर में खोपड़ी में गोली मार दी, तो आपको तकलीफ नहीं होती? हाँ, वो नमाज की मैं आप लोग हमें काफिर कहते हैं, बेशक हम काफिर हैं आपके लोगों की नजर में, लेकिन मैं समझता हूं कि एक मुसलमान के लिए एक नमाजी के सामने गुजरना भी गुनाह कबीरा होता है। कंटेनर पे ये शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाजी को लात मारने वाला भी मुसलमान है, और नमाजी जो गिर रहा है, जो मर रहा है, जो बेगुनाह शहीद हो रहा है, वो भी मुसलमान है और नमाज पढ़ रहा है। अरे यार, कहाँ गए आप लोग? कहाँ कितने बेहिस हो चुके हैं, कितने जालिम हो चुके हैं, कितना जुल्म करोगे? और फिर उन लोगों पे मुझे दुख होता है। अभी मैं देख रहा था, एक साफी ने लिखा था कि रियासत कहते हैं कि माँ जैसी होती है, लेकिन रियासत का काम बाप का किरदार भी होता है। तो बाप जो है जब बच्चा बिगड़ जाए तो रियासत जो है वो बाप जो है फिर बच्चे की छतरोल भी करता है। भाई कितना जालिम बाप क्यों ना अपने बच्चे को खोपड़ी में गोली नहीं मारेगा? आप इस दर्द को नहीं महसूस कर सकते। उसकी वजह यह है कि अल्लाह आपको ना दिखाए मैं अपने भाई की लाश उठा चुका हूँ। मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो कांधों पे जवान भाई की लाश आप उठा, वो तकलीफ हो। मैं अभी भी उन जालिमों के चेहरे नहीं भूला हूँ, मैं अभी भी उन जालिमों को याद करता हूँ। मेरे पूरे घर में तकलीफ है। मेरे भाई ने किसी का नहीं बिगाड़ा था, कल ये भी किसी के बहन भाई हैं, ये भी किसी के बच्चे थे, किसी के बाप था कोई। आपने गोली मारते हुए नहीं सोचा कि किसके घर में क्या गुजरे। बच्चे जो यतीम आपने कर दिए, रियासत ने जो यतीम कर दिए, वो उनसे वो तो सारी उम्र आपसे नफरत करेंगे। मैं आज भी उन जालिमों के चेहरे जब मुझे मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखिएगा। क्या ये लोग छोड़ देंगे? क्या इस दर्द को ये भूल पाएंगे? इससे नफरतें बढ़ेंगी। खुदा इस रियासत पे रहम करे। कुर्सी के लिए कितने अरसे आप रहेंगे कुर्सी के? 5 साल 10 साल। सर मैंने तो आपको मिसाल दी कि ये बेहिस मरे हुए लोग हैं, जालिम है। जालिम को जालिम ना कहो तो फिर लानत हो ऐसे इंसान पर जो जालिम को जालिम नहीं कहता है। वो तो बेहिस हैं, इख्तिदार की हवस में वो पागल हो चुके हैं। यजीद भी इसी तरह था, वो भी इख्तिदार के लिए क्या नहीं कर रहा था। किस किस की लाशें, ऐसे अजीम हस्तियों की लाशें उसने गिराई कि आप जहांगीर तो उसकी जहांगीरी देखें तो उसमें भी तो यही जुल्म करता है। क्यों कहते हैं पठानों के सरों के कलम ना बनाओ तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो ये जालिम है, ये इख्तिदार के पुजारी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और ये इसके लिए कई माओं के घर उजाड़, यानी कई लोगों के घर इन्होंने उजाड़ दिए। तो उनके बच्चों को मैं देखता हूँ, उनके बहन भाइयों को, बुजुर्गों को जो सहारा देने वाला थे अपने उनके कंधों को इन जवानों ने, उन बुजुर्गों के को जो है वो बड़ी मुश्किल से लाशें उठा रहे अपने, क्योंकि वो जो कंधे उनको सहारा देने के लिए थे, जिन्होंने उम्मीद देखो पाजी, ये आसान काम नहीं होता है किसी बच्चे को बड़ा करना, पढ़ा लिखाना, फिर जो है वो उसकी परवरिश करना, और उसके बच्चे के जो ख्वाब होते हैं, फिर वो माँ बाप के जो ख्वाब होते हैं, आप गोली मार देते हैं उन ख्वाबों को, उस मेहनत को, सबको। तो पाजी मैं बड़ा दुख है मुझे। इस जैसे बंदर इंसान को मैं दिखा देता हूँ, लाशें आप दिखाएं, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, दिखाएं इसको जालिम को। एक एक नौजवान को इन्होंने सरों में गोली की। 37-38 कल रात को मेरे पास कुछ इतला थी और कंफर्म थी, और उसके बाद जो लाशें या जख्मी गए वो गायब कर दिए गए। कल खून जो है वो पूरे धोया गया रात को 4 बजे, और गाड़ियों को जो है पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया गया। याद रखिएगा कि जो शहीद होते हैं ना, उनका खून बोलता है। ये शहीदों का खून आपका पीछा करेगा, ये नासूर बन जाओगे आप। ये आज की वीडियो याद रखिएगा, ये लोगों का हशर नशर बहुत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आपने रब की मखलूक को मारा है, रब की नूर से पैदा मखलूक को मारा, गोलियां आपने मारी, अपनी नफरत बढ़ा दी, और आप कहते हैं कि हम छुपा लिए, अपने खसी मीडिया चैनल रखे हुए हैं, साफियों को अपने खसी कर दिया है। जब आप इस किस्म की मीडिया टाउट्स आपने खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया है, थोड़े बहुत साफी बचे हुए हैं, उनको भी तो नहीं छोड़ा जाएगा ना, हमें भी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि देखो, आप बेशक सब कुछ करें, लेकिन ट्विटर ने, सोशल मीडिया ने सब दुनिया तक पहुंचा दिया। अब दुनिया, यूनाइटेड नेशन ने अब कहा है कि भाई साहब इसके लिए अब नोटिस उन्होंने लिया है। इसी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें खुद खड़ी हुई हैं। और मैंने आपको अभी ब्रेक में, वैसे हम बैठे थे तो मैंने आपको बात की कि चलो गजा के मामले पे वो इंसानी हकूक की तंजीमें भाड़ में चली जाती, क्योंकि इसराइल का मामला है। हमारे जैसे मुल्क को तो वो भीख पे पलते, तो ऐसे छोड़ देंगे क्या? और ये याद रखिएगा, ये इख्तिदार की आखिरी इनकी सीढ़ी थी, और ये जो जालिम जुल्म इन्होंने किया, अब ये जो शहीदों का खून है इनका पीछा करेगा, नहीं छोड़ेगा। और ये जो लोग हंस रहे हैं, इनकी बाछें खुली, इनके मुंह से राल टपक रही है, ये जालिम दरिंदे जो हैं, अल्लाह ना दिखाए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि दुश्मन भी ये दुख ना देखे।
लेकिन किसी की तकलीफ को आप तब सब तकलीफ समझे कि जब आप पे तकलीफ गुजरी हो। भूखे की भूख को तब आप महसूस करेंगे जब आपका पेट खाली हो, आप बिलक रहे हो रोटी के लिए, तब आप रोटी की नीड को समझेंगे कि रोटी क्या है। सो मेरे भाई, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। हर चीज, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल टॉक पे सॉर्ट आउट हुई हैं। टेबल पे बैठे हैं, किया, तालिबान को मारा, फिर अमेरिका ने नहीं मगा, अमेरिका को भगाया, टेबल टॉक हुई, कतर में बात हुई, मुआहदा हुआ और वो चले गए वापस। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें, हिटलर की जंग कहाँ खत्म हुई थी? आपकी यहाँ जो जंग आजादी थी कैसे खत्म हुई थी? इसी तरह खत्म होती है भाजी, ऐसे खत्म होती है। सो आप नहीं कर सकते, आप अपनी कौम पे, अपनी अवाम पे, अपने बच्चों पे अगर आप बारूद फेंकेंगे तो याद रखिएगा कि फूलों की माला भी नहीं पहनाई जाती जब कोई किसी पर बारूद फेंकता है। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से सिख बरादरी भी तहरीके इंसाफ पर होने वाले जुल्म पर चीख चीख कर ये बता रही है कि निहत्ते कारकुनान की लाशें गिराई गई और हुकूमत इतनी बेशरम है कि उन लाशों पर हंस रही है।